सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय श्री शुक उवाच ए पंचदश वर्णाश्रम सार संग्रहे जेवा धर्म प्राणिक निस्तार कारणे मुख्य लक्षणे जेवा मणे वर्णित निगम वचने शुण राजन सावधाने ब्राह्मण जेवा कर्म निष्ठा तपसी जतीन्द्र प्रतिष्ठा वेदाधय नकार सिद्धि केवा निस्तरे जोग साधि गृहस्थ पितृ श्राद्ध काले ज्ञानी पुरुष जेवा मिले ताहाकु हव्य कव्य दान कले अनेक हुए पुण्य ज्ञान अभ्यासे जेवा कर्मे जे प्राणी रहे निज धर्मे ताहाकु यथा भावे देई तेबे उचित फल पाई श्राद्धे देवता अर्थे दुई से भावे विश्व देवा होई तीनोटी पितृस्थाने करी अभावे एक एक करी उत्तम द्रव्य भुंजाइब श्राद्धे विस्तार न करिब जे द्रव्य देश काल चित्ते मिलिब शास्त्र अनुमते मुनि कुवरी वेद मते पूजिब मन शांति पुते प्राणी करती विष्णु भावे आमिष द्रव्य श्राद्ध जेवे श्राद्ध जुकते पात्रे देई से श्राद्ध काम धेनु होई भुंजती अक्षय कल्याण ए वाक्य निगम प्रमाण देव ब्राह्मण पितृमते आत्मा सजन जन जेते यहाँ विष्णु रूपमणि संतोषे देव अर्ण पाणी जाचित धर्म उपदेश श्राद्ध से न करी आमिषे जे धर्म बले निरामिषे ताहा न लभि पशु हिंसे स्वधर्मे इच्छा जार थिब केवे पशु न हिंसिब मन कर्तव्य वचने न करी पशु को हिंसने यज्ञर फल जे जानती निश्चले कर्म आचरती आत्मा संयमे अग्नि जाली इंद्रिय अर्थे घृत ढाली ए ज्ञान यज्ञ दृढ़ करी विष्णु मायारु जानती तरी जे द्रव्यमय यज्ञ करे ताहाकु देखी साधु डरे एहार देहे ज्ञान नाही आंभ जीवन रखे काई एघेनी दया बही चित्ते यज्ञ करिब अनुमते जे धर्म पर धर्म बळे अभ्यास उपदेश छळे अधर्म पंच सखा एही धर्मज्ञ एहा न करई जे धर्मे स्वधर्म रे बाधा से धर्मे न करिब श्रद्धा जे धर्म पर वाक्य करी से धर्मे केवे हे न डरी पाषाण्ड धर्म उपधर्म दंभ वचन आदि कर्म स्वधर्मे आत्मा शांति करी जे जहा निरते सुमरी निष्काम प्राणी जेवे होई धर्मार्थे जीवन वंचई चेष्टा न करे बहु धने संतोष अल्प भोजने सहई अजगर जेने आहार न वांछई मने संतोषे आत्मा राम सरे अन्ते पसंती सुख घरे जे धन लोभे असंतोष भवे भ्रम ई सर्वदिश तहिरे कष्ट सार हुए सर्वे संतोष सुखमये चर्म पादुका जा चरणे से जेने कंटकी पाषाणे भ्रमी न लभे किछि दुख रात्र दिवसे लभे सुख जे जन सर्वदिग जिणी संतोषे भुंजई धरणी से प्राणी इह परलोके संतोषे फल भुंजेते पंडित जन होई जेबे निरते असंतोष भावे अधोगमन ताहांकर शुण सुजने रूपवर काम को जिणे असंकल्पे प्राण नाशई जार दर्पे काम को क्रोध त्याग जय अर्थ को अनर्थ रखे ए लोभ क्रोध जे तत्व ज्ञाने शोक मोह को विष्णु ध्याने हत सेवादि दंभ नाशे जे भावे कैवल्य प्रकाशे जोग साधने विघ्न होई ताहाकु मौने खंडई निशा को जिणी काम त्यागे काम जीणई मोक्ष काम जीणई जोग मार्गे प्राणिक भय दया हरे त्रिताप समाधि जोगरे संयमे देहु व्याधि नाशे निद्रा को प्राणिक निश्वासे रज तामस सत्वगुणे सत्य को उपशम जिणे गुरु सेवने महादुखे प्राणी तरंती आत्मा सुखे जे गुरु ज्ञान दान देई ताकु जे मनुष्य मणई से जेबे कर्म करे देहे न लभे हस्ता स्नान प्राय देख ए प्रभु चक्रधर प्रधान पुरुष ईश्वर तार चरण सेवार्थे ज्ञानी नुहंती सामरथे ताहाकु नर प्राय मणि अधोगति को जानती प्राणी एकांत धर्म जेवे प्राणी न करे माया मोह जिणी ए जम नियम साध्य जेणे निगम वचन प्रमाणे जेवे न भजे नर हरि से नर मध्य हंती भारी व्रत कल्पने जेते अर्थ जोगे नुहंती सामरथ एणु इच्छा मते जेते अनर्थ भजंती समस्ते चित्त प्रसन्ने यत्न जार निशंके कर ई विहार
নিগ্রহ মন ইন্দ্রি দুঃখে যোগ সাধই অতিরেকে একান্ত একমতে থাই অল্প ভগত সই একান্তে মন সূচি দেশে আত্মার আসন উশ্বাসে পবিত্র স্থানে সুখ মনে আসনে বসিব নিমগ্নে ওঙ্কার করি উচ্চারণ আকর্ষি চাপিব চরণ বাম চରଣ গুহ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତା ଉପରେ ଦେଇ ଟେକିବ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭୁଜେ ଆମଞ୍ଚ ଜାନୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ଅପାନ କରି ଏକ ସାଧିବ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ରେଚକ କରି ଆତ୍ମାସନ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗମେ ସ୍ଥାପି ମନ ଯାବତ କର୍ମହୀନ ତ୍ୟଜେ ତାବତ ସଂଯମ ନ ଭଜେ ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପି ମନ କରିବ ନାଶା ଅଗ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଅଗ୍ନିର ବଳେ କାମ ବନ ଜ୍ଞାନେଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦହନ ତହିଁ ରଖିବ ମନ ଧରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ କରି ନିର୍ମଳ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାର କର୍ମ ସାଧିବ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଜିଣି ମନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଧନ ଏମନ୍ତ ସାଧି ନିରନ୍ତର ସୁଖେ ମିଳିବ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ ଯେ ଚିତେ ସର୍ବବୃତ୍ତି ତେଜେ କାମାଦି ରିପୁଙ୍କୁ ନ ଭଜେ ସେ ଚିତ୍ତ ମିଶେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖେ କେବେ ହେ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେ ମାୟା ନ କଳ୍ପଇ ଅନ୍ତରେ ରହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତେଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗତି ବଳେ ଭଜେ ଶୁଣି ମିଳଇ ଗୃହେ ଯାଇ ସେବଇ ଭୋଗ ଫଳ ପାଇ ଏ ଦେହ ସୁଖ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଅଜରା ମୋର ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ଶରୀର ଭସ୍ମ ପୂରିତ ଧୂଳି ସାର ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଅଧର୍ମେ ପଶନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାକୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ପଣ ନିଷ୍ଫଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଲୋଭ ବଢ଼ି ଏ ବ୍ରତକୁ ତ୍ୟଜେ ବ୍ରତାଚାରୀ ତପସ୍ୱୀ ଗ୍ରାମ ସେବା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଲୋଭର ସେ ଗ୍ରାମ ଗହନେ ଯେବେ ପଶେ ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରମେ ନ ଗଣି ସେ ଧର୍ମେ ବିଡ଼ମ୍ବନ କର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ହୁଅନ୍ତି ଭ୍ରମ ବୁଲନ୍ତି ମାୟା ରୂପ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ପରମ ଜ୍ଞାନ ପଥେ ଚିନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ କି କାରଣେ ଦେହ ଧରେ ଏ ନର ସଂସାର ବ୍ୟବହାରେ ଏବେ ଓ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁ ଭୋଜନ ପୁଷ୍ଟିକର ଦେହ ବହିଲା ଯେବା ଅର୍ଥେ କେବେ ହେ ନ ରହନ୍ତି ଚିତେ ବିଧାତା ଭିଆଣ ନିର୍ମାଣ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂର୍ଖ ଜନ ଦେହକୁ ରଥ ପ୍ରାୟ ଗଢ଼ି 10 ତୁରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 10 ବାଜି ତା ସଙ୍ଗେ ମନ ଦେଇ ଖଞ୍ଜି ଶବଦ ରସ ରୂପ ଗନ୍ଧେ ସ୍ପରଶେ ଚଳେ ଅନୁବନ୍ଧେ ସାରଥି ପଣେ ବୁଦ୍ଧି ରହେ ପଞ୍ଚମାର୍ଗେ ରଥ ଚାହେଁ ଏ ନର ଦେହେ ବଳ ସତ୍ୟ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଈଶତନ୍ତ୍ରେ ପ୍ରାଣ ବହତି ଏ ଶରୀରେ ଦ୍ୱିପଞ୍ଚ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଜ ରୂପ ଧରି ବାହାରେ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ଦୁଇ ମାନବ ଅହଙ୍କାର ବହି ରଥେ ବସଇ ରଥି ରୂପେ କର୍ମ ଭୂଷିତ ବଳ ଦର୍ପେ ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ତାର ଆକାର ଉକାର ମକାର ଜୀବକୁ ତାର ରୂପ କରି ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ଧରି ପରମାତ୍ମା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରାଚ ବିନ୍ଧଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖେ ଯେତେ ରିପୁଥିବେ ଯୁଧେ ସକଳ ନାଶ ଯିବେ ଶୁଣ ରାଜନ ସୁଧ ଚିତେ ସମ୍ମୁଖେ ରିପୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଶୋକ ଲୋଭ ସାହସ ବିବେକ ପ୍ରମାଦ ମାନ ଅପମାନ ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ଜ୍ଞାନ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରମାଦ ନିଦ୍ରା କ୍ଷୁଧା ଏତେ ଶତ୍ରୁର ଜହିଁ ବାଧା ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ସେ ପ୍ରକୃତି ଏ ଆଦି ଯେତେ ରିପୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖେ ଆବରି ଯେ ରଥି ପାରେ ଯୁଦ୍ଧେ ମରି ରଥକୁ ଆତ୍ମବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତେ ଧରି ସମ୍ମୁଖେ ଶତ୍ରୁ କରେ ଛେଦ ତେବେ ନିର୍ଭୟେ ସୁଖାନନ୍ଦ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହେ ମୋଦ ଭରେ ରଥେ ରିପୁ ଯେ ନ ମାରେ ସେ କାହିଁ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ଧରେ ଯେବେ ଅଳସେ ରହେ ରଥେ ତାହାକୁ ବେଢ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅସାଧ୍ୟ ଅସୋ ଯେତେ ରଥେ ସାରଥି ବିମାନ ସହିତେ ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗେ ରଥ ନିଅନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁଗଣେ ବଳ କରି ଅସୋ ସାରଥି ଯୁଦ୍ଧେ ଧରି ସଂସାର କୂପ ଅନ୍ଧକାରେ କ୍ଷେପନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଙ୍କରେ ପଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଘରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଦୂରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନିବୃତ୍ତ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ବୈଦିକ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅମୃତ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରମମୟ ଯଜ୍ଞ କାମ ଶାନ୍ତିକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ନାମ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଦି ପଶୁ ଏ ଚତୁର୍ମାସୀ ଆଦି
ଦୂତ ପ୍ରଦୂତ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଭୃତି ଇଷ୍ଟପଥ ଏତେ କୂପ ପ୍ରସାଦ ଯେ ଭବନ ଏ ଆଦି ପୂର୍ବର ଲକ୍ଷଣ ବିପାକେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତେ ଧୂମ ରଜନୀୟ ସାକ୍ଷାତେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସୋମବୁଧ ପରସ ଔଷଧି ବିରୁଦ୍ଧ ସେମନନ୍ତର ଅସମ୍ଭବ ଏ ପିତୃଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଭାବ ଦେବଙ୍କ ରାତ୍ରି ଏ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ଦିବସ ଏବେ କହି ଏ ଅନୁରୂପ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଜୀବ ଲୋକେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଓ ଧର୍ମସୂତ ଶୁଣ ସମ୍ଭବୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ବିପ୍ର ସଂସାରେ ବେଦ ମତେ ସେ ବିପ୍ରଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ କରଇ ନିଜ ଦେହେ ଇନ୍ଧନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ କଳ୍ପେ ହୋମ କରଇ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେ ମନେ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୀନ ବଚନେ ସଂହରିବ ମନମ୍ ବଚନେ ସ୍ୱରେ ଲୀନ କରି ସ୍ୱରଗୁ ଓଙ୍କାରେ ସଂହରି ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ନାଦେ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରାଣ ଯୋଗେ ଥୋଇ ଜ୍ଞାନୀର ଅଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ପଥେ ଯିବ ତାହା ଶୁଣ ଅଗ୍ନି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାତ କାଳେ ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ ପକ୍ଷ ଯେ ସୁକଳେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗ ଅନୁମାନ ଉତ୍ତାରୟଣ ଏହା ନାମ ବିଶ୍ୱ ତେଜସ ସାଧୁଲ ଏ ତୁରୀୟ ଦୀପ୍ତେ ଆତ୍ମମୟେ ଏବେ ତ ପଥେ ମନେ ଚିନ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଉପସନ୍ତ ଜନେ ନିତ୍ୟ ରହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ ଏ ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ନର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ ଏ ପିତୃଦେବ ଜାନ ପତେ ଯେ ଜନ ଥାନ୍ତି ବେଦ ମତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଲଭନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି ଆଦି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟାପୀ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପର ଅପର ତାର ଦେ ସ୍ୱଭାବେ ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥ ହୁଏ ବଚନ ଦୀପ ତମ ଜ୍ୟୋତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାର ଗତି ଯେ ତାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଭାବ ପ୍ରମାଣ ବଶ ହୁଏ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କଦାଚିତେ ଭାବ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ବୃତ ଚିତ୍ତେ ଯେ ତାକୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସେ ରହ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାହା ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରେକେ ବନ ସମୂହ ଲତା ଯେନେ ଜାଣିଲେ ନିଜ କର୍ମ ତେନେ ବିଚାର ବହେ ଏକ ମୂଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ ତାହାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରାଗତେ ବିଧି ନିଷେଧ ସେହି ମତେ ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ କେ କର୍ମ କରିବେ ଦ ମତେ ହରି ବିଷୟ ସମର୍ପିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାତରେ ଭଲେ ଶରୀର ତାରା ପୁତ୍ର ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବେ ସେ ସମ୍ପାଦି ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ସେ କାହିଁ ଭବ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଗୃହେ ଯେ ସାଧ୍ୟ ଅବିରତେ କୃଷ୍ଣେ ନ କଲେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ କାରଣ ଦେଖତୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ସତତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ବିହୀନେ ବନ ଦେଶେ ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ବନବାସେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟ ତୁ ନିସ୍ତରୀ ଏବେ ତୋହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁ ରାଜୁଷୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ ମୁହିଁ ଯେ ପୂର୍ବେ ଦେହ ଭଇ କୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ହୋଇ ପୂର୍ବେ କଳ୍ପର ନାମ ଶୁଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପବହରଣ ସେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ଦେହ ବହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରୀ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଯୁବତୀ ଗଣେ ପ୍ରିୟତମ ହେମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଏକ ଦିବସେ ଦେବଗଣେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ପୁଷ୍ପ ବନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ବସି ହରି ଗାୟନେ ରସେ ରସି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣେ ଶୁଣାଇଲେ ମୁହିଁ ଯେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ତୁଲେ ଯୁବତୀ ଜନ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ ଆବୃତ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ହସ୍ତ ନିବେଶୀ ତାଙ୍କ କନ୍ଧେ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା କୋପ ଚିତେ ଦେବ ହେଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାପ କୋପା ନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିପ୍ରପାଦ ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଚରଣ ସେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବିପ୍ରକୂଳେ ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହୀ ଧର୍ମ କହିଲି ଯଥାବିଧି କର୍ମ ଏହା ଶୁଣତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ତରେ ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତେଣୁ ତୋ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ ତୋହର ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତି ମୁନିଜନ କେବଳ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ପରମ ସୁଖେ ତାର ସ୍ଥିତି ତୋହର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନନ୍ଦନ
ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ କେବା ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ତାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ। ମନ୍ଥନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ହୁଏ ଯେବେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ତାର ଭାବେ। ସାତ୍ୱିକ ଜନକର ଗତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭ ପ୍ରୀତି। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକ୍ୟେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏକେ ଏକେ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ନାରଦ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ। ନାରଦ ଉଠି ତତ୍କ୍ଷଣ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ। ସେ କୃଷ୍ଣେ କରି ଅନୁମାନ ମୁନି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ। ଏମନ୍ତେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଯେତେ ଉପୁଜିଲେ ଦାନବେ। ଦେବ ଦାନବ ଆଦି ଯେତେ ସର୍ବ କହିଲୁ ତ ଗ୍ରତେ। ସୁଜନେ ଶୁଣ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ହରି ଚରିତ ଭାଗବତେ। ନୃସିଂହ ଅମୃତ ଚରିତ ଶୁଣନ୍ତେ ନା ସଇତୁରିତମ୍। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯାହା କହି ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ଭାଷ୍ୟିକ୍ୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।